यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक FPO द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। অসমৰ কৃষিখণ্ডলৈ বৈজ্ঞানিক আৰু উন্নত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে আমূল পৰিৱৰ্তন আহিছে। অসমৰ বৈচিত্ৰ্যময় কৃষিখণ্ডৰ সম্ভাৱনীয়তা ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহৰ তুলনাত অনন্য। এই খণ্ডৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে উন্নয়নমুখী বিভাগৰ লগতে সংস্থাসমূহে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে।
2022 চনৰ ভিতৰত কৃষকৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ লগতে কৃষকৰ আয় দ্বিগুণ কৰাৰ পৰিকল্পনাক বাস্তৱায়িত কৰিবৰ বাবে উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লগতে গুণগত খাদ্য সামগ্ৰীৰ উৎপাদনৰ আৱশ্যকতা আছে। ধান অসমৰ মূল খাদ্যশস্য। ধানৰ উৎপাদনে বিগত বৰ্ষসমূহত অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত কৃষি বিভাগৰ ৰূপায়িত হৈ থকা আঁচনিসমূহৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰিছে। শেহতীয়াকৈ অসম গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি ৰূপান্তৰ প্ৰকল্প চমুকৈ এপাৰ্টৰ সহযোগত কৃষি বিভাগ আৰু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰসমূহে ধানৰ জাতসমূহৰ আপেক্ষিক যোগ্যতা নিৰূপণৰ বাবে ক্ৰপ কেফেটেৰিয়া স্থাপন কৰিছে। বিভিন্ন জাতৰ কৃষিকাল, গঠন, চাউলৰ গুণগত মানদণ্ডৰ ভিন্নতা আছে। প্ৰতিটো জাতৰ উৎকৰ্ষতাৰ বাবে উপযুক্ত কৃষি প্ৰযুক্তিৰ আৱশ্যক। এই ৰাইচ ভেৰাইটেল কেফেটেৰিয়াৰ স্থাপন প্ৰতিখন জিলাতে কৰা হৈছে। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নলবাৰীত পৰীক্ষামূলকভাৱে কৃষি কাৰ্যৰ বাবে 10 বিধ জাত বাছনি কৰিছে। জাতসমূহ হ'ল CR ধান 801, CR ধান 802, TTB 404, ত্ৰিপুৰা চিকন, ৰঞ্জিত চাব 1, বৰা ধান, ক'লা জহা, বাইচমুঠি, বাহাদুৰ চাব 1 আৰু স্বৰ্ণ চাব 1 ধান। প্ৰতিবিধ ধানৰ এলেকা হ'ল 200 বৰ্গমিটাৰ। নলবাৰীত অৱস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰচেষ্টা সম্পৰ্কে ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য বিজ্ঞানী ডক্টৰ মানসী চক্ৰৱৰ্তীয়ে এনেদৰে ব্যক্ত কৰে। আমি উপস্থিত আছোঁ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নলবাৰীৰ বাকৰিত। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰসমূহৰ এটা মূল উদ্দেশ্যই হৈছে কৃষি ন প্ৰযুক্তিসমূহ কৃষকৰ পথাৰলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰা। আৰু নলবাৰী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰও জিলাখনৰ কৃষকসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছোঁ। আমি ইয়াত এটা ক্ৰপ কেফেটেৰিয়া কৰিছোঁ। অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰ আঁচনি, যাক এপাৰ্ট বুলি কোৱা হয়, এই এপাৰ্ট আঁচনিৰ অধীনত আমি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পথাৰতে এই ৰাইচৰ এটা ক্ৰপ কেফেটেৰিয়া আমি ইয়াত কৰিছোঁ। আৰু এই ক্ৰপ কেফেটেৰিয়াটোৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ধানৰ বিভিন্ন জাতসমূহৰ খেতি কৰি জাতসমূহৰ উৎপাদন ক্ষমতা আৰু তাৰ পৰা উৎপাদিত হোৱা চাউলৰ গুণগত মান, তদুপৰি তাৰ এডাপ্টিবিলিটি, ধানৰ জাতটোৱে আমাৰ পৰিৱেশত খাপ খাব পাৰেনে নোৱাৰে, এই সকলোবিলাক কথাই চালি জাৰি চোৱা হ'ব। আৰু আমাৰ ইয়াত আমি 10টা ধানৰ জাত লৈছোঁ। আৰু এই জাতবিলাকৰ ভিতৰত বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খাব পৰা কিছুমান জাত, যেনে বান সহনশীল জাত ৰঞ্জিত চাবুৱান, বাহাদুৰ চাবুৱান, স্বৰ্ণ চাবুৱান আছে। তদুপৰি খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতিত খাপ খাব পৰা জাত CR 801 আৰু 80 ধানৰ খেতি কৰা হৈছে। তদুপৰি কিছুমান প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি ধান আছে, যেনে বৰা ধান, জহা ধান, তাকো ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু কিছুমান জনপ্ৰিয় ধান আছে আমাৰ কৃষকৰ মাজত, যেনে বাইচমুঠি বা আমাৰ অধিক উৎপাদনক্ষম জাত আছে, তেনেকুৱা ত্ৰিপুৰা চিকন বা শ্ৰাৱণী, এনেকুৱা 10টা ধানৰ জাত আমাৰ ইয়াত কৰা হৈছে। প্ৰতিটো ধানকে 200 বৰ্গমিটাৰ ক্ষেত্ৰলৈ কৰা হৈছে। আৰু এই খেতিটোত শস্যটো চপোৱাৰ আগত বা পিছত আমি আগতে কি কৰিম, ধানটোৰ গোটেইকেইটা ধানৰে পাৰফৰ্মেঞ্চ আমি চাম, তাৰ উৎপাদন ক্ষমতা চাম, তাৰ কোৱালিটি চাম, মাৰ্কেটত কিমান একচেপ্টেবিলিটি হয় চাম। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি যিটো পদ্ধতিত খেতি কৰিছোঁ সেইটো একেবাৰে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি। প্ৰথমে ইয়াক ধানটো ধুনীয়াকৈ শাৰী শাৰীকৈ ৰোপণ কৰা হৈছে। আৰু শাৰী শাৰীকৈ ৰোপণ কৰাৰ যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। শাৰী শাৰীকৈ ৰোপণ কৰিলে বনবাত নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে নিৰণি যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সহজ হয়। তদুপৰি সাৰ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা হয় আৰু ধানৰ পখা মেলাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট ফলপ্ৰসূ ফল দেখা যায়। তদুপৰি আমি ইয়াত যি ধৰণৰ ৰাসায়নিক বা জৈৱিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, সেই অনুমোদিত হাৰতে সাৰখিনি আমি প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। আৰু কীট পতংগ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে আমি
আমি জৈৱিক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছোঁ আৰু ধাননি পথাৰত আমি ট্ৰাইকো কাৰ্ড প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ, ট্ৰাইকো কাৰ্ড লগাইছোঁ আৰু আমাৰ ফেৰমেন ট্ৰেপ বুলি যিটো আছে পোক পৰুৱা ধৰা ফাণ্ড সেইবিলাকো ইয়াতে সংস্থাপিত কৰা হৈছে। আৰু ট্ৰাইকো কাৰ্ডটো মূলতঃ দিয়া হৈছে আমাৰ ধানৰ যিটো প্ৰধান পোক ষ্টেম বৰাৰ বুলি কয়, মজা খোৱা পোকৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে আৰু প্ৰতি বিঘা মাটিত এনেকুৱা 8,000 কণী থকা ট্ৰাইকো কাৰ্ড সংস্থাপিত কৰা হয়। আৰু ট্ৰাইকো কাৰ্ডৰ মূল কথাটো হৈছে কি, তাত যিবিলাক কণী থাকে সেইটো হৈছে ট্ৰাইকোগ্ৰামা চিলোনিছ নামৰ এটা পৰজীৱী পোকৰ কণী। আৰু সেই কণীটো পথাৰত সংস্থাপিত কৰাৰ পিছত এসপ্তাহৰ ভিতৰত তাৰ পৰা পোক ওলায়, বৰল জাতীয় পোক ওলায়, পৰজীৱী পোক। আৰু সেই পোকটোৱে আমাৰ যিটো ষ্টেম বৰাৰ আছে, ষ্টেম বৰাৰৰ কণীবিলাক ধ্বংস কৰে। এইটোৱে হৈছে এনেকৈ আমি পোক পৰুৱা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। এইটো পৰিৱেশসন্মত এটা পদ্ধতি। তদুপৰি আমি ধাননি পথাৰত কিছুমান বাঁহৰ জেং পুতি দিছোঁ, ইয়াত যাতে চৰাইয়ে জিৰণি লৈ ধানৰ অনিষ্টকাৰী কীট পতংগবিলাক ভক্ষণ কৰিব পাৰে। এনেকৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু এই খেতিটো যেতিয়া আমাৰ হ'ব তেতিয়া আমি ষ্টেক হোল্ডাৰবিলাকক মাতিম, বিশেষকৈ ATM, BPM, ডিলাৰ্ছ বা প্ৰগ্ৰেছিভ ফাৰ্মাৰসকল আহিব। তেওঁলোকে এই আটাইখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব, ধানৰ বিভিন্ন জাতৰ গুণাগুণবিলাকৰ সবিশেষ তেওঁলোকেও জানিব পাৰিব। আমি পথাৰ দিৱস পাতিম আৰু আল্টিমেটলি আমি গম পাম কোনটো ধানৰ কিমান পাৰফৰ্মেঞ্চ, আৰু সেইমতে আমাৰ কৃষকসকলে এই ধানৰ জাতসমূহ ল'ব পাৰিব খেতি কৰাৰ কাৰণে, আৰু তেখেতসকলে আৰ্থিকভাৱে উন্নত হ'ব পাৰিব। এটা সময়ত পৰম্পৰাগত কৃষিকৰ্মৰ প্ৰতি নতুন চামৰ আগ্ৰহ হ্ৰাস পাইছিল, কিন্তু কৃষিখণ্ডৰ উন্নয়নে নতুন চামক কৃষিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিছে। নতুন চামে কৃষিখণ্ডত আত্মসন্মানেৰে জীৱিকাৰ পথ বিচাৰি পাইছে। শিক্ষিত যুৱচামৰ এনে আগ্ৰহ কৃষিখণ্ডৰ পৰিৱৰ্তনৰ সঞ্জীৱনী শক্তি বুলি অভিহিত কৰিব পৰা যায়। তেনে এজন উদ্যোগী কৃষক হ'ল নলবাৰী বানেকুচি গাঁৱৰ শ্ৰী বিশ্বজিৎ কাকতি। ফাৰ্মাচী শিক্ষাৰে উচ্চ শিক্ষিত এই যুৱকজনে 2016 চনত নতুন ধৰণেৰে কৃষি কাৰ্যত মনোনিৱেশ কৰে। সমন্বিত কৃষি ব্যৱস্থাৰ অংশস্বৰূপে উদ্যান শস্য, মীন পালন, ছাগলী পালন, গাহৰি পালন, হাঁহ পালন আদিৰ ব্যৱস্থাৰে নিজা পামখন উজ্জীৱিত কৰিছে। শেহতীয়াভাৱে মেক্সিকান প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে গাহৰিৰ বৰ্জিত অংশৰ ব্যৱহাৰেৰে বায়'গেছ উৎপাদনৰ লগতে বৰ্জিত পদাৰ্থ মাছৰ খাদ্য আৰু সাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। এই নতুন প্ৰযুক্তিৰ সম্পৰ্কত শ্ৰী বিশ্বজিৎ কাকতিয়ে আমাক এনেদৰে কয়। এইটো আমাৰ ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম হয়, এইটো এটা কোম্পানী হয় ছিষ্টেমা বায়' বুলি, তাৰ পৰা আমি এইটো লগাইছোঁ। বেচিকেলি দিছ ইজ এ মেক্সিকান কোম্পানী, আমাৰ পুনেত ইয়াৰ ইণ্ডিয়ান অফিচ এটা আছে। আপোনাৰ এইটো আমি ধৰক ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আমি ছেকেণ্ড, প্ৰথম প্লেণ্ট এটা ছাউথ ইণ্ডিয়াত লাগিছিলে, তাৰপিছতে আমি খা খবৰ কৰি এইটো প্লেণ্ট ইয়াতে লগাইছোঁ। বেচিকেলি এই প্লেণ্টটোৱে আমাক কি কৰিছে, আমাৰ যিটো গাহৰি গোবৰ আৰু পেচাবটো সেইফালে আহি আপোনাৰ থ্ৰু এ পাইপলাইন আপোনাৰ ড্ৰেইনেজৰ সহায়ত আহি তাত সোমায়। তাৰ পৰা ইনলেট এটা আছে, ইনলেটত আমি ভৰাই দিলে এইটো এটা ডাইজেষ্টাৰ হয়, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ স্লাৰি এটা ওলায়। আৰু ইয়াতে যিহেতু গেছটো পাইপটোৰে মিথেনটো ওপৰলৈ উৰি গৈছে, উঠি যায়, গতিকে আপোনাৰ যিখিনি আমাৰ ইয়াতে মানে স্লাৰি আহে এইটো আমাৰ ফিছ ফিড আৰু আমি বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ হিচাপে আমি ইউজ কৰি আছোঁ। আৰু এই প্লেণ্টটোৰ পৰা আমি এৰাউণ্ড 147 kg বায়'গেছ আমি পাৰ মান্থ পাই আছোঁ। আৰু এইটো আমাৰ কিটচেন কাম, আমাৰ ধৰক যিমানখিনি আমাৰ মাছৰুমৰ যিখিনি খেৰ চেৰ বইল কৰাৰ কাৰণে কমাৰ্চিয়েল চোলা দি আমি ইউজ কৰি আছোঁ। এইটো এটা মানে বিৰাট ধুনীয়া ছিষ্টেম। আপোনাৰ ফাৰ্মখনত মানে গোবৰটো ডাম্প হৈ নাযায়, ই ধুনীয়াকৈ প্ৰচেছ হৈ পেলাই গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ এটা সুন্দৰভাৱে ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টটো হয়। আমি বেচিকেলি ইয়াত কি কৰিছোঁ, যিটো স্লাৰিটো ওলায় ইয়াতে আমি এটা পাইপলাইন বহাই দিছোঁ আমাৰ পথাৰলৈকে। ইয়াৰ পৰা আমাৰ যিটো স্লাৰি পাম্পেৰে ইয়াক যেতিয়া ঠেলি দিওঁ এইটো পথাৰলৈ যায়, তো এইটো ডিৰেক্টলি আমাৰ ধৰক ফাৰ্টিলাইজাৰখিনি হৈ যায়। আমাৰ অৰ্গেনিক ইনঅৰ্গেনিক সাৰ তেনেকৈ কিনিবলগীয়া নহয়। আৰু এইটোৱে বস্তু আমাৰ তলত যিখিনি অৱশিষ্টখিনি থাকি যায় সেইখিনি আমি মাছৰ দানা হিচাপে পুখুৰীলৈকে ঠেলি পঠাওঁ। এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ, বা আমাৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাব এইবোৰ ধৰক মাছৰুমৰ আমাৰ যিখিনি অৱশিষ্টবোৰ শেষ হোৱাৰ পিছত এইবিলাক আমি
ভাৰ্মি কম্প'জ হিচাপে ই অলমষ্ট কম্প'জ হৈয়ে থাকে। এইখিনি অকণমান কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আৰু ধুনীয়াকৈ কম্প'জ হ'ব। এইখিনি আমি খেতিত ব্যৱহাৰ কৰিম। এইখিনি আমাৰ ধৰক সাৰখিনি হৈ যায় আমাৰ। সমন্বিত কৃষি ব্যৱস্থা কৃষকৰ বাবে গোটেই বছৰ জুৰি উৎপাদন পোৱাৰ এক আহিলা। এই ব্যৱস্থাৰ বাবে 1 হেক্টৰ মাটিকালি হ'লেই হয়। সমন্বিত কৃষি ব্যৱস্থাৰ অতি আদৰণীয় দিশটো হ'ল পামৰ বৰ্জিত পদাৰ্থৰ সঠিক ব্যৱহাৰ। এটাৰ বৰ্জিত পদাৰ্থ আনটোৰ পৰিপূৰক হিচাপে কাম কৰে। অসমৰ কৃষিখণ্ডৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনীয়তা আছে। সময়ে সময়ে কৃষিখণ্ডত কিছু ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশেষকৈ জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ, উন্নয়নমূলক পদক্ষেপৰ বা কৃষিভূমি সংকুচিত হোৱা আদি বিভিন্ন সমস্যাই কৃষিখণ্ডত প্ৰভাৱ পেলাইছে। এনে পৰিস্থিতিত কৃষিখণ্ডৰ যান্ত্ৰিকীকৰণৰ লগতে অনুকূল পৰিৱেশে কৃষিখণ্ডলৈ নতুন চামক আকৰ্ষিত কৰাৰ লগতে কৃষিৰ প্ৰগতি অধিক ত্বৰান্বিত হোৱাত সহায়ক হ'ব। অসমৰ কৃষিখণ্ডলৈ অহা বহুতো পৰিৱৰ্তনে প্ৰচুৰ সম্ভাৱনীয়তা কঢ়িয়াই আনিছে। অসমৰ অৰ্থনীতি মূলতঃ কৃষি নিৰ্ভৰ। সহজ অৰ্থত অসমৰ অৰ্থনীতিৰ মূল পৰিকাঠামো কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে। প্ৰকৃতিয়ে অনন্য জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে গঢ়ি তোলা অসমৰ কৃষিভূমি প্ৰায় সকলো প্ৰকাৰৰ শস্যৰ বাবে উপযোগী। এই আমাৰ সুযোগ আৰু সম্ভাৱনা। তাৰোপৰি অসমৰ কৃষিখণ্ডই এক গতিশীলতা পাইছে। এই গতিশীলতাক উজ্জীৱিত কৰি তুলিছে বৰ্তমান গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন আঁচনিৰ লগতে কৃষকৰ উদ্যমিতা এক প্ৰধান কাৰক ৰূপে বিবেচিত হৈছে। কৃষিৰ বিভিন্ন পদ্ধতি ইতিমধ্যে কৃষকৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ সমাদৰ লাভ কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত এটা উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হ'ল সমন্বিত কৃষি ব্যৱস্থাপনা। ই এক সংযুক্ত কৃষি ব্যৱস্থাপনা। ইয়াৰ জৰিয়তে কৃষিৰ লগতে মীন পালন, হাঁহ কুকুৰা, গাহৰি পালন, উদ্যান শস্য আদিৰ খেতি কৰি কৃষকৰ আয় বঢ়োৱাৰ লগতে ফাৰ্মৰ বৰ্জিত পদাৰ্থৰ সঠিকভাৱে স্বনিৰ্ভৰশীলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি কৃষকৰ আয় বঢ়োৱাৰ লগতে বৰ্জিত পদাৰ্থৰ পুনঃ ব্যৱহাৰেৰে কৃষকক অধিক সমৃদ্ধিশালী হোৱাত সহায়ক হয়। নলবাৰী জিলাৰ পানেকুচি গাঁৱৰ শ্ৰী বিশ্বজিৎ কাকতি ফাৰ্মাচী শিক্ষাৰে উচ্চ শিক্ষিত এই যুৱকজনে সমন্বিত কৃষি ব্যৱস্থাপনাৰ এক সুন্দৰ প্ৰয়াস দিবলৈ যত্নপৰ হৈছে। 2016 চনত কৃষিকাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ পৰা এই যুৱকজনে কৃষি পামৰ বৰ্জিত পদাৰ্থৰ ব্যৱহাৰিক দিশটো অতি আকৰ্ষণীয়ভাৱে গঢ়ি তুলিছে। মীন পালনৰ সমান্তৰালকৈ উদ্যান শস্যৰ বিভিন্ন শাক পাচলিৰ খেতি কৰে। সম্পূৰ্ণ জৈৱিকভাৱে কৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহৰ বজাৰ চাহিদা অধিক। ইয়াৰ লগতে ছাগলী পালন, গাহৰি পালনৰ লগতে কৃষি পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত নিজৰ সবল স্থিতি প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সমন্বিত কৃষি ব্যৱস্থাপনা সম্পৰ্কে শ্ৰী বিশ্বজিৎ কাকতিয়ে আমাক এইদৰে কয়। আমি বিশেষকৈ এতিয়া আমাৰ কাম হৈ আছে, আমি ওলকবি মানে কবি, মূলা খেতি আমি 3 নম্বৰ বেটছ লগাই আছোঁ এতিয়া, মূলা শাকটো যিহেতু। তাৰপিছতে আমাৰ এতিয়া ওলকবি, নেচেৰা, তিয়হ, আপোনাৰ অমিতা প্ৰায়বোৰ অমিতা আমাৰ ফল অহা আৰম্ভ হৈছে। সেইখিনি আমি এতিয়া কৰি আছোঁ। তাৰ লগতে আৰু আমাৰ পানীলাও, আমাৰ যিবোৰ ৱাটাৰ এৰিয়াটো ইউজ কৰি আমি পানীলাও খেতিবোৰ কৰা হয়, পানীলাও কৰি আছোঁ। খেতিৰ কাৰণে আমি এইখিনি কৰি আছোঁ। ইয়াৰ আগতে ভোট জলকীয়া আছিল, ভোট জলকীয়া এতিয়া জাষ্ট আমাৰ শেষ হৈছে এইটো ছেছনত। এই 5 বছৰ ধৰি আপুনি ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং ছিষ্টেমত কাম কৰি আছে। এই পদ্ধতিটোৰ সুবিধা অসুবিধা কেনেধৰণৰ? ইয়াত বিশেষ অসুবিধা আমি তেনেকুৱা একো পোৱা নাই। অসুবিধাটো কিয় একো পোৱা নাই, কাৰণ এটা বস্তুৱে আন এটাৰ কাৰণে ডিপেণ্ডেবল হয়। যেনেকৈ আমাৰ ধৰক গাহৰি গোবৰটো আমাৰ মাছৰ কাৰণে খাদ্য হৈ আছে, বা আমাৰ ইন্ধনখিনি যোগাই আছে। গৰু গোবৰখিনি আমাৰ ধৰক আমাৰ খেতি মানে শাক পাচলি বা আমাৰ খেতিত যিখিনি অৱশিষ্ট মানে এটা মৰি যোৱাৰ পিছত যিখিনি বস্তু ওলায়, সেইখিনি আমাৰ ভাৰ্মি কম্প'জ ইউনিটত গৈ আকৌ আমাক সাৰ হিচাপে দি আছে। তো মই ভাবোঁ যে মানে ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং ছিষ্টেমে বৰঞ্চ আমাক সহায় কৰিছে। ই আমাক একো ক্ষতি বা একো অসুবিধাত পেলোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আপোনাৰ কিমান মাটি কালি? আমি গোটেই ফাৰ্মখন আমি বৰ্তমান 10 বিঘা মাটি আমি আজৰি পেলাই কামখিনি কৰি আছোঁ। ইয়াতে এইটো এৰাউণ্ড 4 বিঘাৰ আমাৰ এইখিনি হয়। ৱাটাৰ এৰিয়া 2.5 বিঘা, ইয়াত 1.5 বিঘা আমাৰ মাটিকালিত আমি মানে খেতিটো কৰি আছোঁ।
ছাষ্টেইনেবল হ'বৰ কাৰণে কিমান মাটিকালিৰ প্ৰয়োজন হয় আচলতে? চাওক আমি মানে প্ৰত্যেক ইঞ্চি মাটিটোৱে আমি মানে ইয়াত ইউজ কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে আমি 3টা খেতি কৰোঁ, তলত এটা, ছাইডত এটা আৰু ওপৰত এটা খেতি হয়। ওপৰত আমাৰ যিবোৰ ককবিতা প্লেণ্টছবোৰ হয় বা আমাৰ ধৰক ছিজনেল যিবিলাক জিকা, তিয়ঁহ এনেকুৱা ধৰণৰ খেতিবোৰ ওপৰত কৰিব পৰা হয়। আৰু কবি খেতিত কি হয়, কবিখিনিক বেছি আপোনাৰ বহুত বেছি ছানলাইট নালাগে, যিহেতু এটা মইষ্ট কণ্ডিশ্যনতো কবিখিনি হয়, সেইকাৰণে ওপৰত আৰু এটা খেতি কৰিব পৰা হয়। আৰু আপুনি যেহেতু ক'লে যিখিনি জাত আপুনি কৰিছে হয়, স্থানীয় জাতৰ কৰে নে আপুনি বিশেষকৈ হাইব্ৰিড? আমি চাওক, আমি প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে আমি মানে আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যিসকল চাইণ্টিষ্ট আছে তেওঁলোকৰ লগত প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে দিহা পৰামৰ্শ লৈ বহুতখিনি বস্তু তেওঁলোকে আমাক বনাই দিয়ে বা তেওঁলোকে আমাক যোগান ধৰি দিয়ে যে এইখিনি ধৰক আমি অকণমান কিছুদিন আগতে বিলাহী কৰিছিলোঁ পলি হাউচৰ ভিতৰত, সেই গোটেই বস্তুখিনি আমাক কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিয়ে। আৰু আমাৰ যিকোনো বস্তু কৰাৰ আগত আমি গোটেইখিনি দিহা পৰামৰ্শ কৃষি বিজ্ঞান, কাৰণ তেওঁলোক এইখন ফিল্ডত বহুতখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় বা তেওঁলোকে ধৰক বিভিন্ন শিতানৰ চাইণ্টিষ্ট আমি পাওঁ, তো তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতাত আমি কামখিনি কৰি আছোঁ। তাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত বেছি সুবিধা হৈছে। কাৰণ সুবিধা কিয় হৈছে, আমাৰ চিলেকশ্যন অফ ব্ৰিড কৰাত বহুতখিনি ইজি হৈছে। যে আমি ধৰক এতিয়া ছানগ্ৰ' ওলকবি কৰি আছোঁ বা আমি যি ধৰণৰ খেতিটো কৰোঁ সেই ধৰণৰ খেতিত আমি কি কৰিলে হয়, চক্ৰ বুলি আপোনাৰ নেচেৰা খেতিটো কৰোঁ। মানে ইয়াত কোনো এনেকুৱা কথা নাই যে তেওঁলোকে আমাক প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে হাতত হাত ধৰে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে। অসমৰ কৃষিখণ্ডলৈ নতুন প্ৰজন্ম আকৰ্ষিত হোৱাটো অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। পৰম্পৰাগত কৃষি ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তে আধুনিক যান্ত্ৰিক কৃষিৰ প্ৰতি নতুন চামৰ আগ্ৰহ বেছি। কৃষি বিভাগে এপাৰ্ট আদিৰ সহযোগত কৃষি বাণিজ্যিকীকৰণ দিশটো শক্তিশালী কৰাত বৰ্তমানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। তাৰোপৰি নিশ্চিত আৰ্থিক সহায় দিয়ে কৃষিখণ্ডক আৰু অধিক গতিশীল কৰি আৰু বহুজনৰ সন্মানজনক স্বনিয়োজনৰ পথ মুকলি কৰিব। কৃষিখণ্ডৰ সাৰ্বিক উন্নয়ন আজিৰ দিনত সকলোৰে প্ৰত্যাশা। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ।